समस्त को नमस्कार। मो निशिकांत खुंटिया आज एक नूतन विषय को लेकिन आपण मान सामने एक तथ्य उपस्थापन करी गप आकार में कहानी आकार में जहाँकि आपण मान मन को समृद्धि कर मन को प्रभावित कर मोर आशा और विश्वास। छोटिया गपटे हेल्ले तार मर्म जे अनेक एक महत्वकर समस्ते अनुभव करने उचित। प्रकृत में आजिकल विज्ञान और प्रযুক্তি विद्या दुनिया रे विज्ञान दुनिया समस्ते अर्थ पथर गोड़े प्रतिपत्ति पथर गोड़े सम्मान पथर गोड़ी कि वास्तव में शांति हजि जाइए। एत बड़ दुनिया रे समस्ते शांति पथर गोड़े कि शांति को मैंने पाइना कारण आम समस्ते एक नकारात्मक बाटरे एक वस्तुवादी बाटरे समस्ते जीवा कारण शांति हजि जाइए। किंतु से शांति से सौहार्द्य से समृद्धि से सत्य को पाया असंभव नुहे संभव। तो ये प्रकार कथा ये प्रकार विषय वस्तु आम तो इतिहास को जीवा पुराण को जीवा निश्चय अनुभव करें जे आम कौ दुनिया रे बंचिले आमर संस्कृति आमर परंपरा आमर ऐतिह्य आम निकटरे अच्छी आमर देवत्व गुण देवसुलभ गुण आम निकटरे अच्छी। आम चेष्टा कले मन को संयम कले सम देवतुल्य गुण गुड़ी आम ग्रहण कले जीवन में प्रयोग कले निश्चय शांति पाइपर। एक गल्प मध्यम आप निकट को तथ्य उपस्थापन करुच्ची। मोर आशा विश्वास आप ग्रहण करेंगे और निजर जीवन में प्रयोग करेंगे शांति निश्चय आसीज। थे जड़े सन्यासी तपस्या करते जंगल रे जंगल निकट में एक बाट था जीवासा बाट था से से जंगल बाटर अनेक लोग जीवासा करुले कि सन्यासी चिंतामग्न न थी एक आदर्शगत जीवन को अतिवाहित करुले एक पारंपरिक जीवन अतिवाहित करुले भारत संस्कृति परंपरा ऐतिह्य को ग्रहण करी सत्य शांति समृद्धि पछरे से धाउले एक सकारात्मक दिगरे एक नकारात्मक बाटरू अंधकार बाटरू निजको हजई देकी निजको उन्मुक्त करी निजको अलगा करी एक विशाल हृदय रे सत्य शांति को पाइबापी जीवन को उपयोग करते जंगल भितर एक नूतन दुनिया रे भगवान को दुनिया रे प्रकृतिर दुनिया रे तपस्या करने समय अनेक लोग जीवासा करते सत कि से बाटर कई निकट को आसती ना कारण समस्त एत व्यस्त एत व्यग्र एत विचलित एत उन्माद जे आम बंचा वस्तुवाद को ग्रहण करवा बंचा अर्थ उपार्जन करवा ये प्रकार अवस्था जड़े सैनिक निजे से युद्ध क्षेत्र फेरवा समय से बाटे जाऊे लक्ष्य पड़ला सन्यासी तपस्यारत कुड़िया भितर जाकर पहुँचले देखले सन्यासी तपस्यारत अपेक्षा कले पूर्वावस्था को फेरी आसबार अपेक्षा कले नमस्कार भी कले अपेक्षा कले निकट में मन भर एक आशंका था एक प्रश्न था से प्रश्नर समाधान करने निमंते से निकट को आसते आउ कि समय पर सन्यासी जो आखि खोलिला पूर्वावस्था को फेरी आसिले तो पुनर्बार प्रणाम करी कहले आज्ञा बहुत दूर आसी जन सैनिक युद्ध क्षेत्र में आसी आपको देखला मन भर एक आशंका आसला एक प्रकार साहस आसला आशा आसला विश्वास आसला जे मोर एक मन में प्रश्न बहुत दिन अच्छी से प्रश्न को आप समाधान करेंगे मो आशा विश्वास करुच्ची से आसी आप निकट में पहुँची मोर विश्वास आप मोर प्रश्नर उत्तर दे पारे मोर आशा और विश्वास को ग्रहण करेंगे। तो सन्यासी कहले युद्ध क्षेत्र में फेरी सैनिकर प्रश्न भी कौन अच्छी युद्ध करुच्ची समाज में लड़ाई करुच्ची ये देश में लड़ाई करुच्ची तार प्रश्न तार संशय कौन अच्छी आशंका कौन अच्छी प्रश्न कौन अच्छी तथापि स्मितहास्य प्रकाश करके सन्यासी कहले ठीक अच्छी कहतु ना कौन प्रश्न अच्छी। तो सैनिक जनक कहले प्रभु हे महाभाग आम समस्त को मालूम अच्छी दुनिया रे जे स्वर्ग और नरक कि वास्तव में स्वर्ग और नरक अच्छी कि यदि बा अच्छी तार स्वर्ग और नरक भितर पार्थक्य कौन अच्छी कौन प्रभेद अच्छी। तो ये प्रकार प्रश्न मन में आसला सैनिक मन में सैनिकर ये प्रश्न को उत्तर देवाई किस समय चिंता कले सन्यासी महोदय चिंता करने पर सैनिकर उत्तर प्रश्नर उत्तर देवाई जहाँ चिंता कले चिंता मुताबक से एक रिएक्शन कले एक प्रतिक्रिया कले हठात रागिगले सन्यासी रागी कहले हे मूर्ख सैनिक एभली विराट प्रश्न मत आसी पचारुचु एभली प्रश्नर उत्तर तो भाया मूर्ख सैनिक को देखिए लाभ किसी ना तो भाई मूर्ख सैनिक अबोध सैनिक को कहीं एत बड़ कथा उत्तर देवी एत प्रकार महान कथा को मुझे तो अत्यंत रागी जाए राग भली अभिनय करी जो लक्ष्य थिला उत्तर देवार जो आधार थिला जो लक्ष्य थिला से लक्ष्य को आधार करना से रागिबार नाटक कले जा पड़ा तोर किसी आवश्यकता ना
ତୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯା। ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧର ଅଭିନୟ କଲେ କିଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଉତ୍ତର ଦେବା ଛଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୈନିକ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ହଜମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବେ ଆଶା ନଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ଏ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ବ୍ୟବହାର, କ୍ରୋଧରେ ଆଉ ପୁରା ଆବୃତ ହୋଇଯିବେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ନିଜକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କି ଆମର ସୈନିକ ଜଣକର କ୍ରୋଧକୁ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇକିନା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ, ଚାପଟେ ମାଇଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିର୍ବିକାର ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଯୁବକ, ତୁମେ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲି, ଯାହା ତୁମକୁ କହିଲି, ତୁମେ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଇଏ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଆମର ନର୍କର ବାଟ, ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ନର୍କ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ସେ ତ ଅଲଗା ବିଷୟବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନର୍କ ବୋଲି ଯାହା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏକ ନର୍କକୁ ଯିବାର ବାଟ ଏବଂ ନର୍କ ହିଁ କ୍ରୋଧ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସୈନିକ ଆମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ, ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ, ଅତି ସ୍ନେହଭରା ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଉତ୍ତର ଶୁଣିକି ଯୁବକ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ନର୍କ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଅବଗୁଣ, ଏ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଆମର ନର୍କର ବାଟ, ନର୍କ ହିଁ କ୍ରୋଧ। ତ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କହିଲା ପରେ ଯୁବକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଉଦାସ ଭାବନା ଆସିଲା, ଦୁଃଖ ଭାବନା ଆସିଲା, ଏକ ବିରକ୍ତି ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ହଠାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼େ ପକାଇଲି, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ବିଚାରକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ମନ, ଅଶାନ୍ତ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ, ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ଏକ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଭରା ହୃଦୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କରକୁ ଭିକ୍ଷା କଲେ, କ'ଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ହେ ମହାଭାଗ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଅନୁତପ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଦେଲି, ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ ଅନୁତାପ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ହେ ଯୁବକ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ତୁମେ ଭୁଲ କଲ, ସେ ଭୁଲର ଅନୁତାପ କଲ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଦୁଃଖ କରେ, ଭୁଲର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନୁତାପ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ମିଷ୍ଟେକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଅନୁତାପ କରେ, ଭୁଲ ବାଟରୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଯାଏ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅ ଆଡ଼ିକି ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ମଣିଷର ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଭୁଲକୁ ସୁଧାରେ, ଏଇ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଅନୁତପ୍ତ ହେବା, ବିନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ନିଜେ ପୁଣି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଚାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ନର୍କର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କର କଥା। ମନ ଭିତରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନର୍କ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ମନକୁ ତିଆରି କରିବା ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ହାସଲ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ମନକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ସେ ପ୍ରକାର ନର୍କ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ସେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ କଥା ଏହି ଗପ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଅଛି, ମଣିଷର ବିଚାର ଭିତରେ ଅଛି, ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା, ଆମେ ନର୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ଏ କଥା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନର୍କକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅର୍ଥ ଆଉ ବାହୁବଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ରତ୍ନ ବାହୁବଳର ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମଦମତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସହନଶୀଳତା,
ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ, ଏ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁବାଦୀର ଯୁଗରେ, ଅନ୍ଧାନୁକରଣ ଯୁଗରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କଥା, ଭାରତୀୟ ମହିଷୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା, ଭାରତୀୟ ଆଉ ମହତ୍ କଥା, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟର କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ହୁଏତ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସହନଶୀଳତା, ଆମ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ, ଆମ ଭିତରେ ମହାନ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶାନ୍ତିରେ ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବା। ଏ ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆରେ, ଏ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁବାଦୀର ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି, ଆଉ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଆଉ ସମସ୍ତ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। এই ଛୋଟିଆ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଜୀବନକୁ ସେଇ ବାଟରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ମନର ସଂଶୟ ଆପଣମାନେ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।